खबर लेंदे अमरगढ़ तो पलाट ते कब्जे नूं लैके होए झगड़े दे दौरान एससी व्यक्ति नूं कुੱਟਣ ਦੇ मामले की पड़ताल ਕਰਨ ਲਈ थाणा अमरगढ़ ਦੇ ਪਿੰਡ ਭੱਟੀਆਂ खुर्द पहुंचे 4 एससी कमीशन ਦੇ ਮੈਂਬਰ। उन्हां विचों मैंबर श्रीमती परमजीत कौर ने मीडिया नूं जानकारी दिंदे होए कहा है कि बीती दिनी थाणा अमरगढ़ के पिंड भट्टियां खुर्द के गुरमीत सिंह पुत्र किशन सिंह ने दरखास्त दी सी कि उसने एक प्लाट खरीदिया सी जिसका उसके नाम ते इंतकाल भी दर्ज हो चुकिया है, जिसका उसके नाम के उपर इंतकाल भी दर्ज है। दरखास्त विच यह भी दस्सिया गया है कि उस नूं पिंड दे रहण वाले भगवंत सिंह ते उसके भरा प्लाट विच वड़न तो रोकते ने ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸਖਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਹੱਲ ਕਰਕੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਭੱਟੀਆਂ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਲੋਕਲ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵੀ ਲਗਾਏ ਨੇ। इस मौके ते विरोधी धिर विचों भगवंत सिंह अते उसकी भैन ने कमीशन दे पेश हो के अपना पक्ष रखदियां कहा कि उन्हां कोई प्लाट नहीं बेचिया अते साडे नाल इंसाफ होना चाहिए है। इस मौके ते सर्कल DSP राजन शर्मा ने कहा है कि पुलिस वालों पड़ताल विच लियांदा ज़्यादा समा लगण नूं पुलिस की कमज़ोरी ना मन्नी है। बसपा आगू ने पिंड भैणी कलां थोड़े अमरगढ़ विच एससी सरपंच के पति नूं कुੱਟਮਾਰ के मामले विच हिमताना पुलिस ते गंभीर दोष लाउंदियां कहा है कि चौंकी इंचार्ज वालों दूसरी पार्टी की सहायता करने के इरादे नाल मामले नूं लमकाया जा रहा है अते बनदी कार्रवाई नहीं हो पा रही। इस संबंध विच की गलबात हुई है, आओ सुनते हैं। गुरमीत सिंह वालों कंप्लेंट आई सी। ये कंप्लेंट असीं बड़ी गंभीरता नाल देखिया। उन्होंने साडे मानयोग चेयरपर्सन श्रीमती तजिंदर कौर IAS उन्होंने साडी 4 मैंबरां की कमेटी बना के सानूं इत्थे भेजिया कि काफ़ी देर तो यह मसला हल नहीं सी हो रहा। इन्हां दे काफ़ी कंप्लेंट्स कीतियां पुलिस कोल भी, तो उन्हां वल्लों यही कहा गया कि कोई कार्रवाई नहीं हुई। साडे मानयोग चेयरपर्सन जी ने कहा जाके खुद तुसीं मौका देखो, देख के इत्थे जे कोशिश हो सके तो भी हुणे ही हल कर दो, नहीं तो फिर असीं उन्हां नाल सारा बना के सिट बना दांगे कोई। अज इस विजिट च मौके ते तहसीलदार साहब मलेरकोटला भी हाज़र होए ने। उन्होंने जो अपनी रिपोर्ट के दस्सिया कि गुरमीत सिंह ने जिहड़ी पिछले लगभग जगह किसी तरखान बरारी तो खरीदी सी जिहदे विच मौजूदा चक्की लगी हुंदी सी। तहसीलदार साहब के ही दस्सण मुताबक ये जगह चक्की वाली जगह गुरमीत सिंह की है। तो नाल ही नाल इन्हों ने यह भी दस्सिया, पुलिस के मुलाजम DSP साहब आए ने इस इलाके के जोड़े SHO ने अमरगढ़ थाने के राजेश मल्होत्रा जी, उन्होंने भी दस्सिया कि समय समय सिर इन्होंने दोहां धिरां दे विच लड़ाई झगड़ा भी रहिंदा और लास्ट 1 अक्तूबर या 2 अक्तूबर वाले दिन भी दोनों धिरां दे उत्ते झगड़ा होया, पब्लिकली झगड़ा होया। और इस केस के नाल संबंधित जोड़े ASI मलकीत सिंह उन्होंने भी इस गल नूं मन्निया कि दोहां धिरां दे दरमियान झगड़ा होया और उस झगड़े दे नाल जो बनदी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए सी अज ताईं वो नहीं हुई। इस मामले नूं लैके कुलवंत सिंह फिर साडे चेयरपर्सन मैडम तजिंदर कौर जी नूं मिले, जिन्होंने इस मामले नूं बहुत ही गंभीरता नाल लैंदे होए, क्योंकि गुरमीत सिंह के परिवार ने दस्सिया कि असीं 3 बिस्वे जगह खरीदी सी जिहदे विच चक्की आ ते दूसरा भी साडा कब्जा वा, पर सानूं उत्थे उसारी लई करन लई नहीं उत्थे कीता जांदा, सहयोग नहीं कीता जांदा। तो अज असीं तहसीलदार साहब नूं बाद विच डायरैक्शन दे के जावांगे कि कानून के मुताबिक जो कार्रवाई बनती है वो करनी है। सत्कारयोग तुहाडे जाण तो बाद तुहानूं उहदा मोटा जिहा दस रहे, तहसीलदार साहब नूं ये डायरैक्शन देवांगे कि कानून के मुताबिक जो कार्रवाई बनती वो करनी है। और DSP साहब जो कि सितंबर में ही इत्थे अहमदगढ़ पोस्टड होए ने, उन्होंने यह कह के जावांगा कि जिहड़ा अक्सर ये लड़ाई झगड़ा प्रॉपर्टी नूं लैके चलदा है, शिकायत करता परिवार शेड्यूल कास्ट परिवार बार बार कंप्लेंटा करता तो पुलिस बारे भी ये कहता कि पुलिस साडी इस लड़ाई झगड़े में हक रसी नहीं करती,
ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਜੇ ਆਈਓ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਲੜਾਈ ਪਬਲਿਕਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਪਬਲਿਕਲੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਐਟਰੋਸਿਟੀ ਐਕਟ 1999 ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸੈਕਸ਼ਨ 3 ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਹੈ, ਸਬ ਕਲਾਸ ਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਹੈ ਕਿ SC ਐਕਟ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਈਓ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਹਦਾਇਤ ਦੇ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਲਗਭਗ 1 ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕੋਲ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ SHO ਜਾਂ DSP ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰ। ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਪਰਿਵਾਰ, ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਾਸਟ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜਨਰਲੀ ਪਬਲਿਕ ਪਲੇਸ ਤੇ ਜਲੀਲ ਵੀ ਕਰਦਾ ਵਾ, ਕੁੱਟਮਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜਾਤੀ ਸੂਚਕ ਗਾਲਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦਾ, ਜਲੀਲ ਹੀ ਕਰਦਾ। ਈਵਨ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਆ, ਜੇ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਾਸਟ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੋਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਵੀ ਰੋਕਦਾ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਿਕਾਸੀ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਕਦਾ, ਤੇ ਤਦ ਵੀ SC ਐਕਟ ਲੱਗਦਾ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ 326 ਬਣੇਗੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਹ 'ਚ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਵੀ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਰਵਾਈ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨੈਗਲੈਕਟ ਆਫ ਡਿਊਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਡਿਊਟੀ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰਨਿੰਗ ਦੇ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਜੋ ਕਾਰਵਾਈ ਬਣਦੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ 1 ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਟ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਫੇਅਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਰ ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਪਾਈ ਗਈ। ਉਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਆਪਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਟਾਈਮ ਗੈਪ ਪੈ ਗਿਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਟਾਈਮ ਗੈਪ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੋ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਸਵੇਰੇ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਹਿ ਦੂੰ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਵਗੈਰਾ ਵੱਲੋਂ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਲਾਟ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਵਗੈਰਾ ਵੱਲੋਂ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਖਾਤਾ ਹੈ, ਸਾਂਝੇ ਖਾਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹਦੀ ਤਕਸੀਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਕਾਨੂੰਨਨ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਪਲਾਟ ਕਿਸ ਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵਿਦਿਨ ਏ ਵੀਕ ਦੋਨਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਮਿਣਤੀ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹੀ ਰਹੂਗੀ ਕਿ ਵਿਦਿਨ ਏ ਵੀਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਿਬੇੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਅੱਜ ਮਾਨਯੋਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਖੁਦ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਨਲਾਇਕੀ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਗਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਜਿਸ ਗਿਫਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਲਾਟ ਖਰੀਦਿਆ ਉਸ ਵਿੱਚ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਕੋਈ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ, ਪਰੰਤੂ ਖਸਰਾ ਨੰਬਰ 292 ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਰੌਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ 2 ਹਿੱਸੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, 2 ਖੇਵਟਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵੀ ਉਸ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਅਸਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪਤਾ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਆਦਮੀ ਦਾ ਕਿੱਥੇ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ। ਪੁਲਿਸ ਖਿਲਾਫ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਆਰਡਰ ਵਗੈਰਾ, ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਲਿਖਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਡੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮਾਨਯੋਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਉਹ ਆਲਰੇਡੀ ਪਾਰਟ ਹੈ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਾ, ਬਟ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਕਸੀਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਮਲਾ ਸੈੱਟ ਆ ਸੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨਸਾਨ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫੀਰ ਲੀਫ ਆਇਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੁਆਰਾ 125 ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ, ਫੀਰ ਲੀਫ ਪਾਵਰ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਮਰਦਾਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰੀ, ਅੰਤੜੀਆਂ ਦੀ ਸੋਜਿਸ਼, ਪਿਸ਼ਾਬ ਵਿੱਚ ਜਲਣ, ਦਿਲ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ, ਖੂਨ ਦੀ ਕਮੀ ਅਤੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਲੈਬੋਰਟਰੀਆਂ ਤੋਂ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਮਾਹਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਟੈਸਟ ਹੋ ਕੇ ਆਪ ਸਭ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਜੜੀਆਂ ਬੂਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਸਮ ਮਿਲਾ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਬੜਾ ਵਰਦਾਨ ਸਿੱਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਨੌਜਵਾਨ ਮਰਦਾਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਹੁਣ ਫੀਰ ਲੀਫ ਪਾਵਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਈ ਹੋਈ ਮਰਦਾਨਾ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਮੈਡੀਸਨ 100% ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 94 784 84087।